मेथड हुने भयो किनकि त्यो स्ट्रिङ Yes, क्लासको भयो नि सर yes, that is अनि correct. जुन Yeah. हामीले त्यो लेनहरु युज गर्छ नि त्यो चाहिँ फंक्सन भयो हैन इनबिल्ट फंक्सन Yes, भयो नि त yes, त्यो that is लेनहरु correct. चाहिँ Yep, हो correct. Exactly. Hey, थ्यांक्स सर that's yeah, that's perfect. Yeah. There is also जुन भन्नुभयो नि so that is it. Hey, okay. जस्तै हामीले last time के गर्यो type and this was just a type 6 है यो के हो this is a function है this is a यो चाहिँ function फंक्सन हो है आई सी भनेपछि methods are called on some instance है यो कुरा सबै पछि नो आउँछ by the त्यो way या so okay let's not get ahead of ourselves for now okay but यो सबै हामी will do this in quite detail right so okay okay so now let's continue from okay yes okay so everything is a function so okay function त अब हामीले धेरै complex function गर्नु बाँकी नै छ है so by the like by next week or so you'll be very adept or very proficient right, at analyzing functions okay all right so त्यसको बाँकी नै छ जस्तै हैन complex functions है त्यो गर्छौँ है higher order functions higher order functions गर्छौँ okay, so our next thing is something called tuples. Of अर्को एउटा data structure छ something called tuples. है अब tuples भनेको tuples मैले mention पनि गरेको थिएँ मैले tuples है tuples मा के छ भन्दाखेरि tuples are very much like list. Okay, tuples are एउटा कुरा के याद राख्नु भन्दाखेरि tuples र list भनेको exactly एउटै everything in pretty much every हैन every sense of the word है okay so tara there is one thing that's different hey the difference case of you're something called immutable immutable okay about immutable okay let's see immutable once you create a tuple hey let's talk about tuple because tuple 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 okay let's see tuple okay so tuple is almost exactly like list right okay almost exactly like list right so it's my difference case right difference give up right difference is first thing remember the difference given tuples are immutable okay whereas lists are mutable okay okay what does that mean mutable or immutable so what that means is so once you create it तपाईँले त्यो जस्तै tuple actually बनाउनु भयो त्यो बनाइसकेपछि you cannot make any changes to it है यसमा change गर्न मिल्दैन के let's say for example let's see hey so let's say I'll create one tuple hey so how do you create a tuple using parentheses instead of let's say list मा हामी square bracket use गर्छौँ नि यो difference कुरा गर्दाखेरि एउटा difference यो भयो हैन tuples are immutable whereas lists are mutable है अब यसको म एक्सप्लेन गर्न बाँकी नै छ of course है अनि अर्को एउटा difference के छ भन्दाखेरि another difference is that okay tuples are the tuple मा के छ भन्दाखेरि we use tuples use parentheses parentheses okay whereas lists use get the square brackets right okay brackets right okay main any difference okay okay whenever see let's create a tuple let's say tup tuple right just go now so अब के गर्नु पर्यो parentheses right parentheses and let's create some tuple right 2 minus 6.7 2 see we can mix and match right? We can we can mix any data type okay and then say we can give a string as well hello hi whatever right okay so this is a tuple so how do you know let's see type what's the type right? Type 2.0 so this is a tuple right 2.0 is a tuple okay अब चाहिँ ट्युपलमा हामी के गर्नु मिल्छ जस्तै हामीले लिस्टमा हामीले के गर्नु मिल्यो हामीले लिस्टमा के गर्यो धेरै कुराहरू गर्यो नि लिस्टमा हामीले यहाँको कुनै पनि लिस्ट आइटमलाई हामीले के गर्न सकियो अपडेट गर्न सकिएको थियो
है त्यसलाई रिमुभ गर्न सकिएको थियो त्यसमा एड गर्न है त्यो लिस्टमा एड गर्न सकिएको थियो हैन there were so many things we could do है that is called mutable means त्यो चाहिँ चेन्जेबल है चेन्जेबल थियो भनेपछि अब ट्युपलमा त्यो केही पनि गर्नु मिल्दैन चेन्ज एकचोटि ट्युपल एकचोटि बनेपछि बन्यो के है त्यसमा हामी we can do any changes to it है ओके जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स ट्राई अब यसमा के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यो गर्नु भनेको मेथडको थ्रु हो अथवा फङ्सन मेथड भनेकै फङ्सन हो है फङ्सन्स द्याट आर डिफाइन्ड विदिन अ क्लास है क्लास हामीले पढिसकेका छैन तर अहिलेको लागि जस्ट होइन क्लास भन्ने है तर यसको पछि डिटेल्स आउँछ है ओके सो भनेपछि अब ट्युपलमा हामी के गर्न मिल्छ त लेट्स है ट्युपलमा हामी के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि त्यसै के गर्ने भन्दाखेरि ट्युपलले हामीले के मेथड दिएको छ है त्यो मेथड हेरौँ है त त्यसको लागि डिआइआर गर्नुपर्छ डिआइआर ट्युपल है त ओके ट्युपल डिआइआर ट्युपल गर्दाखेरि यसले हामीले के गर्न दिन्छ भन्दाखेरि यसै दुईवटा मात्रै कुरा यसले काउन्टर इन्डेक्स भन्दा अरू केही पनि गर्नु दिँदैन है जस्तै यही कुरा लिस्टमा हेर्नु त डिआइआर लिस्ट है लिस्टमा चाहिँ कति कुराहरू गरिदिएको छ हेर्नु त so many we looked at it before right append clear copy count extend index insert pop remove reverse sort है so many अनि यो सबै गर्न ल्याएको छ नि जुन हामीले गरेर पनि हेऱ्यौँ लास्ट टाइम है ओके तर अब तर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि ट्युपलमा त्यो छैन है ट्युपलमा के छ भन्दाखेरि खालि यो दुईवटा मात्रै काउन्ट र इन्डेक्स गर्न मात्रै दिन्छ नथिङ एल्स है सो त्यसले गर्दाखेरि देयर इज नथिङ मच वी क्यान डु है किन भन्दाखेरि हामीले गर्ने भनेको मेथडको थ्रु हो यसले मेथडै दिएको छैन है सो त्यसले गर्दाखेरि जस्तै आई क्यान डु जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यसमा मैले चेन्जेस गर्छु जस्तै हामीले उमा गरे जस्तो के अरे जस्ट लाइक लिस्टमा गरे जस्तो जस्तै मैले यसलाई -6.7लाई मैले होइन कुनै एउटा अर्को भ्यालु दिनु पर्यो लेट्स सी होइन ट्युब 1 अनि इन्डेक्सिङ गरेर इन्डेक्सिङ चाहिँ अरू सबै सेम हो जस्तै इन्डेक्सिङ जस्तै 6.7 चाहियो मलाई 1 गर्छु होइन इन्डेक्स 1 हो नि त 6.7 आयो होइन अब मैले यसमा एउटा भ्यालु असाइन गर्न चाहेँ जस्तै 5.6 राख्न चाहेँ भने सी एरर इट डज सी ट्युपल अब्जेक्ट डज नट सपोर्ट आइटम असाइन मिन्स यु क्यानट अपडेट गर्न दिँदैन है यसमा एड गर्ने पनि चान्सेस छैन है ओके so I mean so it's pretty much yours once you create it it's there's not much you can do means you cannot change or anything है त्यसलाई त्यसैलाई हामीले immutable भन्ने कारण थियो है that is what immutable is immutable means you cannot make changes once you create it है okay so त्यसले गर्दा that is the only difference है ट्युपल अरू मानेमा इन्डेक्सिङ देखि लिएर everything other है सबै त्यही हो है के फरक छैन इन्डेक्सिङ रेन्जहरू है एभ्रिथिङ इज सेम जस्तै अब यो एक्सेसिङ एलिमेन्ट्स सेम हो केही फरकै छैन है लिस्ट जस्तै हो केही पनि फरक छैन है ओके जस्तै डुप्लिकेट आइटम्स पनि यसले अलाउ गर्छ है लेन है जस्तै लाइक लिस्टमा जस्तै हो है अनि होइन सो ओके यसको बारेमा I'll talk about this one in a moment है ओके अरू जस्तै यहाँनिर सबै लिस्ट र यो के पनि फरक छैन जस्तै यहाँ रेन्ज हेर्नुहोस् है नेगेटिभ इन्डेक्सिङ पनि काम गर्छ है एभ्रिथिङ है अरू चाहिँ केही पनि होइन फरक छैन लिस्ट र यसमा केही फरक छैन सो अब यसमा के भयो यु क्यान एड आइटम्स अपडेट आइटम्स र रिमुभ आइटम्स फ्रम अल ट्युपल है वेयरएज लिस्टमा देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्सन्स ओके र अरू ओके अब यसमा कपल अफ थिङ्स द्याट आई निड टु पोइन्ट आउट अब यसमा एउटा पोइन्ट हो किनभने हामी पछि ट्युपलहरू एकदमै हामीले जब डेटा साइन्स पार्टमा जान्छौँ नि हामीले ट्युपल युज गर्नुपर्ने हुन्छ कि है ओके ट्युपल धेरै नै युज हुन्छ जस्ट लाइक ट्युपल धेरै युज हुन्छ सो लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड ट्युपल है ओके ट्युपलको केसमा एक दुईवटा कुराहरू आई हेभ टु पोइन्ट आउट के छ भन्दा जस्तै हामीले एउटा मात्रै एलिमेन्ट भएको ट्युपल चाहियो है एउटा मात्रै एलिमेन्ट भएको जस्तै ट्युपल 2 इज इक्वल टु say if I do say 3 right so I want this to be a tuple right with just one element 3 or item 3 okay so त्यो गर्यो भने let's see what happens है अब यो type tube 2 गर्छु म है त्यो गर्यो भने see it's not a tuple it's an int है यो चाहिँ int मात्रै आयो के है this is just an int भन्दाखेरि अब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि just an int okay so त्यो भनेको चाहिँ what does that mean that means that okay so let's see something यसले सिम्पली म्याथमेटिक्सको त्यो ब्र्याकेट मात्र लिएको हैन सर exactly that's right है एक्ज्याक्ट म त्यही नै भन्नु वाला थिएँ थ्याङ्क यू सो मच है सो यो चाहिँ भनेको सिम्पली के भन्दाखेरि 3
tip2 अब यो केसमा के भन्दाखेरि सिम्पली एउटा tip2 इक्वल टु 3 हो 3 लाई खाली एउटा ब्र्याकेटमा राख्दैन त्यसले त केही चेन्ज गर्दैन है के कुनै पनि भ्यालुलाई हामीले ब्र्याकेटमा राख्नु त पाइयो नि हैन सो त्यसले गर्दा त्यो मात्रै लियो है ओके तर हामीले यसलाई एक्चुअली ट्युपल बनाउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ एउटा कमा थप्नै पर्छ के है अब यहाँनिर एउटा कमा थप्यो भने बल्ल यो ट्युपल बन्छ अब चाहिँ ट्युपल बन्यो है त्यसले गर्दा हामीले एउटा कुरा के याद राख्नु पर्यो भन्दाखेरि ट्युपलमा यदि एउटा मात्रै एलिमेन्ट छ भने यु निड टु अलवेज अथवा यु सुड नट फर्गेट टु पुट अ कमा आफ्टर द्याट है ओके सो जस्तै मैले यहाँनिर जस्तै हेलो है त्यो दियो भने स्टिल अ ट्युपल है जस्तै यसमा वी क्यान प्रिन्ट द लेन यसको लेन है लेन अनि ट्युब2 है लाइन ट्युब2 is 1 है एउटा मात्रै एलिमेन्ट छ है ओके सो अब यसको यो हटायो भने के आउँछ होला कमा हटायो भने टाइप के हुन्छ यसको स्ट्रिङ हुन्छ string of course hey, thank you right simple string bias thank you hey okay great hey okay let's see if somebody is waiting here okay, just to make sure hey? Yeah no okay everybody's here okay so so far so good हैन okay so अब एउटा कुरा यो याद गर्नु पर्यो किनभने हामी पछि धेरै जस्तै हामीले सिंगल डिमेन्सनल अरेजहरु गर्दाखेरि हामीले ट्युपल्सको शेप आउँछ शेप है वान यो चाहिँ ट्युबमा आउँछ कि ट्युपल जसमा के एउटा मात्र नम्बर हुन्छ है सो त्यति बेला हामी हुन त यो पछि तपाईहरुलाई यु विल बी भेरी एकदम युज टु हुन्छ डोन्ट वरी अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भने समथिङ कल अनप्याकिङ अ ट्युपल है अनप्याकिङ अ ट्युपल जस्तै अनप्याकिङ अ ट्युपल भनेर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले यहाँ चारवटा अब यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर यसो गरौँ त तीनटा मात्रै भ्यालु दियौँ है त यसमा यो तीनटा मात्रै भ्यालु छ अब यसमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि समथिङ कल अनप्याकिङ अ ट्युपल है त्यो ट्युपल अरूमा पनि अनप्याकिङ गर्नुपर्छ तर ट्युपल त्यो लिस्टमा पनि त्यो गर्नु मिल्छ है बाइ द वे let me show you anyway what that is. Okay, so something called unpacking tuple. Right? Unpacking tuple. So, for example, I want to unpack this. YouTube wants it. If I unpack also, let's see how we can unpack. But I say tube one, and it's like मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई अनप्याक गर्दाखेरि यसमा कतिवटा तीनटा भ्यालु छ नि 2 - 6 7 true and यो मैले तीनटा I can put them in 3 different variables है let's say x y र z है x y z okay so अब यो गर्यो भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब okay यसलाई रन नै गरौँ यही रन भयो okay अनि त्यसपछि if I print the value of x let's see x को भ्यालु के आउँछ भन्दाखेरि के आउँछ होला can you please try guess 2 हुन्छ 2 हुन्छ x को भ्यालु 2 हुन्छ okay x को भ्यालु के हुने भयो -6.7 हुन्छ x को भ्यालु sorry अनि x को भ्यालु त 2 हुन्छ 2 yes okay x को भ्यालु 2 हुन्छ अनि y को भ्यालु के हुन्छ होला each लाई एउटा गरेर yes that's correct -6.7 हैन त्यस्तै गरी ओके z को भ्यालु चाहिँ ट्रु हुन्छ है z को भ्यालु ट्रु हुन्छ सि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अनप्याकिङ भन्छौँ है यहाँनिर अनप्याकिङ भयो है यो चाहिँ टर्म चाहिँ के हो अनप्याकिङ अब ट्युब 1 मा ट्युब 1 भनेको के हो भन्दाखेरि 2 -6.7 -6.7 र ट्रु हो त है ओके ट्युब 1 भनेको सो यसमा स्प्रेड अपरेटरको युज हुन्छ कि हुँदैन लाइक फर एक्जाम्पल x, y ट्रिपल डट दियो भने y मा रिमेनिङ आवर बस्छ कि बस्दैन ए ओके I haven't tried that maybe we can try that right we can try that so right okay so let's try that let's try that okay okay let's see okay so you mean something like this yeah spread operator भन्छ नि यसलाई JavaScript मा चाहिँ युज हुन्छ यसमा चाहिँ एडिङ नै हुनुपर्छ र हैन okay let's see I don't know I haven't tried it no really you so okay all right so यो र डिस्ट्रक्चरिङ को कन्सेप्ट सेमै रहेछ हैन नभए JavaScript मा डिस्ट्रक्चरिङ हुन्छ नि destructuring okay okay so
I'm not लाइक familiar मैले with चाहिँ के गर्न खोजेको थिएँ भन्दाखेरि एक्समा चाहिँ 2 आयो होइन अनि एक्स र वाइमा दिएछ नि त वाइमा चाहिँ रिमेनिङ -6.7 र ट्रु आउँछ कि आउँदैन भनेर ए क्वेसन आउँदैन आउँदैन त्यो चाहिँ आउँदैन त्यो चाहिँ जस्तै यहीँनिर यहाँ आउँदैन यसमा चाहिँ आउँदैन यसमा चाहिँ जतिवटा भ्याल्युजहरू छ त्यतिवटै हामीले यो यतापट्टि भ्यारिएबल त्यो त्यो दिनै पर्छ है यसमा ए त्यसरी हुँदैन ओके त्यसरी हुँदैन है ओके सो जाभास्क्रिप्ट योमा अझै धेरै धेरै नै फरक छ हुन त दुवै डाइनामिक ल्याङ्ग्वेज हो है तर जाभास्क्रिप्ट यसमा धेरै होइन यसमा फरक छ है ओके हुन्छ सर so yeah okay the JavaScript is a very good language by the way I like JavaScript JavaScript धेरै अगाडि चाहिँ गरे हो मैले तर it's been a long time okay so anyway so let's go back here okay yeah so त्यो भयो pretty much everything is same except for the immutable part right immutability part right okay यो पनि भयो okay tuple भयो जस्तै how do you loop through a tuple right just like a python I mean जस्तै हामीले के अरे for loop मा हामीले list use गरेको थियो नि जस्तै अब त्यसमा हामीले we can use a tuple just the same way right so nothing different here right nothing different here अनि join the tuple just like listमा हामीले जस्तै list join गरे जस्तै हामीले tuple 1 tuple 2 tuple 3 यसरी join त्यो यसरी join plus गरेर join गर्न मिल्छ है अनि multiply just like यो listमै जस्तो हो है just like list र यसमा के फरकै छ क्या है सो त्यो पनि यो लिस्टकै प्रपर्टिजहरू त हो नि लिस्टमा जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै multiply जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो के छ ट्युब 1 छ है ट्युब 1 छ if I do tube 1 यहाँ तल हैन so if I do tube 1 times 3 गरे अथवा 2 3 गरे है see यो तीनचोटि रिपिट भएर नि 1 2 and 3 okay all right three times multiply or the equivalently we can do what त्यो भनेकै tube 1 plus tube 1 and plus tube 1 right okay see it's the same thing okay all right okay so भनेपछि यो त लिस्टमा पनि त्यही नै हो जस्तै यो यसमा लिस्टमा पनि it works the same way लिस्टमा पनि त्यही नै हो त्यसले गर्दाखेरि if you know list then you know tuples right okay all right so another thing before we move on अरु के questions or के छ हजुरहरुको okay then let's move on right then so okay so is there anyone waiting let's just to make sure okay all right okay so let's talk about Python sets sets ma okay so sets are very much like our mathematical set a mathematical set just the mathematical set ma ke huncha there's no order so far as they have list or tuple garyo ni both were ordered list is ordered means this ma ke cha index and order matters the position matters ke kun order ma cha kun position ma cha त्यो matters okay तर set ma ke cha hunदाखेरि there's no such order just like mathematical set जस्तै mathematical set ma पनि there's no order हैन अनि अर्को के छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले म्याथमेटिकल सेटमा we use curly braces हैन curly braces युज गर्छौं नि हैन त्यो curly brackets त्यसलाई हामी प्रोग्रामिङमा चाहिँ curly braces भन्छौं के है curly braces र यसमा पनि है पाइथनमा पनि we use curly braces त्यसको लागि है अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अनि म्याथमेटिकल सेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि sets are unique and sets are unique unique elements means sets cannot contain duplicate elements यहाँ पनि त्यही नै हो है so pretty much like a mathematical set जस्तै हो है very very pretty much the same जस्तै let's see है Python sets are first thing they are unordered means we don't have any sets of order है no index that means no index है unordered भनेकै no index है okay जस्तै list र tuple मा index हुन्थ्यो यसमा index हुँदैन है अर्को कुरा they do not allow duplicates है जबकि list र tuple हरूले के गर्छ they allow duplicate मजाले युज गर्न पाइयो के छैन के प्रब्लम छैन तर सेट्समा डुप्लिकेट हुँदैन है अनि अर्को चाहिँ नर्मली के हुन्छ भन्दा सेट्स आर इम्युटेबल है सेट्स आर सपोज टु बी इम्युटेबल बट यसमा पनि दुई थरीको सेट हुन्छ है एउटा चाहिँ नर्मल सेट अर्को चाहिँ फ्रोजन सेट भन्ने हुन्छ है सो नर्मल सेट्स हुन्छ त्यो चाहिँ फुल्ली इम्युटेबल चाहिँ हुँदैन अगेन है इट्स नट फुल्ली इम्युटेबल
तर Trojan set चाहिँ fully immutable, जस्तै tuple जस्तै fully immutable हुन्छ, जबकि normal setsहरू त्यसमा केही कुराहरू हामीले जस्तै add गर्न दिन्छ है, remove सायद गर्न दिँदैन होला है, add गर्न चाहिँ दिन्छ कि है, okay. अनि अर्को चाहिँ they are enclosed by curly braces, right? Just like a mathematical set, right? Okay, so let's create some set and let's play with it, right? Okay, so let's I'll just for just to save my typing, right? I just copy and paste this, right? Okay. All right, so let's go back here. Okay, we're talking about sets, right? Sets going back to that. So okay, sets. Okay, let's create this first, our set, right? Okay, and let's just do type, right? Type. Okay, type by set. Okay, where's it? Exactly that. There you go. Okay, so it's a set, right? This is a set. Okay, we set my list. Let's try a few things. Right? Just say, for example, what if I put duplicates? Your curly braces, these are called curly braces, right? Curly braces, and these are enclosed by curly braces, right? Curly braces. Okay. All right, so what if I put a duplicate there? Or a duplicate I have just say, for example, if I put a duplicate, say hi when you're a duplicate, okay, duplicate let's try. Say hi when you're the duplicate, hi is duplicate. Right? Yes. Yes. Hey, or hey, very good. Thank you so much. And then let's print it. Hey, my set money print. Yeah, that is correct. See, hey, okay, it's called. It's my land gonna mill, so we can do land. Land गरौँ लेन गर्दाखेरि कति आउने भयो त यसको लेन कति आउँछ ल त प्लिज भन्नुस् त प्लिज 4 आउने भयो 4 हुन्छ होला yes exactly है 4 हुन्छ 4 yes लेन चाहिँ कति हुन्छ is 4 हैन okay so it doesn't allow अब यसमा एउटा कुरा हजुर एउटा okay so एउटा okay जुन अलिकति kind of tricky, not really tricky, but okay, let's see. Hey, so what if I put this? Say I'm really one right. Right? Okay. Oh, you got the idea. It's called length kati auncha hola. Let's see. Hey, then. It's called length kati auncha hola. Okay. I think it's 3 auncha hola. Okay, let's see. Hey, okay. Oh, 1 र 2 भने सेमै हो नि त बुलियन भएर हो है सो यसले के लिन्छ भन्दाखेरि यो 1 र 2 लाई यसले एउटै लिन्छ के है त्यसले गर्दा खास त्यसो गर्न नहुने हो हैन तर उसले चाहिँ यो 1 र यो 2 लाई एउटै लिन्छ त्यसले गर्दाखेरि उसले एउटालाई हटाउँछ के यसले सायद 2 लाई हटाउँछ होला 1 लाई लिएर यो 2 लाई हटाउँछ होला लेट्स सी किनभने पहिलो जुन आयो त्यसलाई त्यो लिन्छ अनि पछाडि हो कि है आई डोन्ट नो लेट्स ट्राई है सी हैन यसले यो ट्रु यो 2 लाई किन लिएन भन्दाखेरि यो 1 आइसक्यो 1 भनेको ट्रु हो त्यसले म राख्दिनँ भनेर 2 लाई हटाइदिए कि उसले है कुरा बुझियो है बुझ्नुभयो ओके सो त्यस्तै गरी यहाँ अब यहाँ 0 पनि त्यही हुन्छ होला है सर 0 त्यही हो 0 र फल्स पनि त्यही हुन्छ होला यो 0 राख्यो भने त 0 आउने नै भयो है सो 4 हुन्छ 0 हैन किनभने 0 र 2 डिफरेन्ट भयो अब यहाँनिर मैले फल्स राखेँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो आउँदैन हैन अब चाहिँ 3 हुन्छ अनि हुन्छ या फल्स चाहिँ लिएन उसले ओके सो यसले for example false लाई अगाडि अनि 0 लाई पछाडि राख्यो भने त false लिन्छ होला नि first come first serve false लिन्छ that is correct त्यो चाहिँ yeah that is correct yeah. Let's try that anyway है सो यो भयो अनि लास्टमा 0 राख्दियो नि त हैन यहाँनिर अब यो भयो भने false अगाडि आयो त्यसले गर्दा false आइसक्यो हैन त्यसले गर्दा उसले 0 लिँदैन होला है लेट्स सी yeah false order doesn't matter then false here like order really doesn't matter okay. All right so anyway okay you know set cover so yes a normal set is okay just like mathematical set there's so properties are just like a mathematical set okay I would say about how do you access one there's no index okay there's the only way you can access set elements is by running it through a loop hey loop man hey you say for loop man
अनि यहाँनिर हामीले सेट दियो भने चाहिँ ओके यु क्यान एक्सेस द आइटम्स है ओके अनि यसमा यु क्यान युज द इन अपरेटर जस्तै 1 इन सेट 1 इफ इट्स देयर यु गेट ट्रु जस्तै यहाँ छैन भने फल्स हुन्छ है यो चाहिँ सिम्पल भयो ओके अर्को कुरा है जस्तै अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेटमा इट अलाउज यु टु एड आइटम्स है जस्तै यो त किनभने यो फुल्ली इम्युटेबल छैन कि त्यही ट्युपल केसमा एड गर्नु पनि दिँदैन थियो है तर यो केसमा के भन्दाखेरि सेट मा यो सेट चाहिँ जुन नर्मल सेट छ है त्यो चाहिँ इट्स नट फुल्ली इम्युटेबल किनभने यसले एड गर्नु दियो यु क्यान एड आइटम्स है ओके वी क्यान एड आइटम्स है यु क्यान डु सेट ओके सेटको पनि हेरौँ न है सेटको पनि डिआइआर गरेर हेरौँ देन उयो न कि हामीले के गर्नु मिल्छ यहीँबाट थाहा हुन्छ है अब यसको यहाँ के गर्नु यसले हामीले के गर्नु दिन्छ लेट्स सी है ओके सो यसले गर्न दिने भनेको एकलाई हेर्नु त यसले एड गर्न दिने रहेछ क्लियर गर्न कपी गर्न दियो डिफ्रेन्स यिनीहरू चाहिँ सेट यो पनि हामी गर्छौँ अहिले इन्टरसेक्सनहरू यिनीहरू भयो है यसले पप गर्ने मिन्स रिमुभ गर्न पनि दिने रहेछ पप दिने रहेछ है युनियन अपडेट है भनेपछि सी इट लेट्स यु एड इट लेट्स यु रिमुभ है रिमुभ पप र रिमुभ है ओके alright so let's try that है अब यो ओके यो क्लियर कपी त हामीले पहिला गरिसकेका छौँ त्यही सेम नै हो है यो डिफ्रेन्स अब यो सबै नट अल अफ देम बट सम अफ देम विल डु है let me show you okay so for example I want to show you adding hey add okay what does add do let's see for example I don't know हैन भन्दाखेरि मैले के गर्छु set dot add okay के हो त let me ask है अब के भन्छ add an element to a set right but there's no effect if the element is already present already there's no difference किनभने त्यसले चाहिँ डुप्लिकेट लिँदैन त्यसले गर्दाखेरि है it has no effect if the element is already present हामीले जुन एड गर्न खोजेको element already त्यहाँ छ भने there's no difference है त्यो भन्नुहुन्छ okay let's try that okay so यसलाई ट्राई गर्दाखेरि let's give it a try जस्तै अब यहाँ हाम्रो के छ we create what set did we create did we set my set है okay so यहाँनिर my set by the way did I record this yes right okay so my set dot पहिला my set नै यो भयो हैन अब if I do my set dot add right okay okay so let's say good right good okay good गर्यो भने चाहिँ and then let's see my set print गरौँ my set print गरौँ and there you go see good okay insert गर्न दियो मतलब insert भन्दाखेरि add दियो है insert भनेको insert भन्दाखेरि चाहिँ कुन इन्डेक्समा भन्ने हाम्रो हैन insert भनेपछि at which index भन्ने कुरा आउँछ त्यसलाई इन्डेक्स भन्दाखेरि add भन्ने है ओके यो एउटा भयो हैन ओके अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि we can do what भन्दाखेरि क्लियर त you know हैन सबै एलिमेन्टहरु हटाइन्छ कपी also you know we did last time है अब डिफरेन्सहरु I'll come back to this difference intersection र युनियनको मैले आउँछु है अब पप र रिमुभ गरौँ है त पप र रिमुभ के गर्छु भन्दाखेरि जस्तै if I do let's see my set dot pop है dot pop अब यसमा इन्डेक्स छैन भनेपछि let's see अब यसले के गर्ने रहेछ let's see है के गर्ने रहेछ remove and return an arbitrary set है यसले चाहिँ जुन पनि arbitrary है again so there's no control over हामीले कुनलाई निकाल्ने भनेर त्यो कन्ट्रोलै छैन हैन हेर्नुस् त remove and return an arbitrary set element okay यदि set empty छ भने it raises error है key error भने error दिन्छ हामीलाई है so now we know है okay let's see अब arbitrary so we don't know किनभने यसमा त छैन के अरे इन्डेक्स छैन त्यसले गर्दाखेरि लेट्स सी अब यो पप गर्यो भने यसले रिटर्न त्यहाँबाट रिमुभ गरेर हामीलाई फिर्ता दिन्छ कि रिटर्न गर्छ है सी इट गिभ्स अस फल्स अब मैले माई सेट प्रिन्ट गरेँ भने के हुन्छ त्यो फल्स त्यहाँ हुँदैन है ओके सी फल्स चाहिँ गयो अब फेरि मैले फेरि पप रन गर्छु है त फेरि पप रन गर्दा के हाई अब मैले फेरि यसलाई रन गरेँ भने हाई त्यहाँ हुँदैन सी हाई पनि गयो होइन हाई पनि गयो अब फेरि एन्ड सो अन है सो मैले हाई गुड गयो भनेपछि अब यो मात्रै बाँकी भयो एन्ड सो अन है ओके सो नाउ वी नो पप है त्यस्तै गरी रिमुभ पनि त्यस्तै नै लेट्स ट्राई अब रिमुभले के गर्ने रहेछ लेट्स सी रिमुभ है रिमुभको ट्राई गरौँ रिमुभले के गर्ने रिमुभ एन एलिमेन्ट फ्रम अ सेट मस्ट बी अ मेम्बर है रिमुभ एन एलिमेन्ट फ्रम अ सेट ओके भनेपछि त्यो एलिमेन्ट नै हामीले दिनु पर्यो है ओके भनेपछि हामीले रिमुभको केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि वी क्यान कन्ट्रोल हामीले कुन चाहिँ निकाल्ने है वी क्यान कन्ट्रोल द्याट है जस्तै
let me reset this यसलाई म रिसेट गर्छु यहाँबाट रिसेट गरेँ मैले okay अब चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि let's come back here and that is my set right यो चाहिँ हाम्रो my set भयो अब my set dot remove right remove okay by the way this is a method right remove is the method which is function अघि मैले function भने नि त्यो चाहिँ function भनेकै method भनेकै function हो है अब मेथडको हामी अहिले चाहिँ त्यसको डिटेल हाम्रो बाँकी नै छ अहिलेको लागि के सोच्छ भन्दाखेरि मेथड इज हैन इट्स अ फंक्शन नै हो त्यो है इन एभ्री सेन्स इट्स अ फंक्शन है ओके तर त्यसमा स्लाइट डिफरेन्स छ त्यो पछि कुरा गरौँ होला ओके माइ सेट द रिमुभ के फल्सलाई रिमुभ गरौँ न है फल्स ओके अनि माइ सेटलाई प्रिन्ट पनि गर्नु है माइ सेट सरी माइ सेट है ओके फल्स चाहिँ रिमुभ भयो नि फल्स रिमुभ भयो यो दुईटा बाँकी भयो है ओके रिमुभ पनि भयो है एन्ड वाट एल्स वी गट भन्दाखेरि अब यो तिनवटा अब जस्तै हाम्रो सेट अपरेसन्सहरू याद छ है हजुरलाई म्याथको है जस्तै सेटमा हामी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामी दुईवटा सेटको बिचमा के गर्न सकिन्छ इन्टरसेक्सन गर्न सकिन्छ युनियन गर्न सकिन्छ डिफरेन्स गर्न सकिन्छ राइट ओके लेट्स ट्राई द्याट है दुईवटा सेटको बिचमा लेट्स डु युनियन यो सेट अपरेसन्सहरू है त set operations okay set operations okay set operations के गरौँ भन्दाखेरि let's do के छ union अनि intersection okay and then what's next one hey difference okay hey so let's okay you tinta we'll look at three of these okay so union intersection and difference let's see okay so let's see let's create two sets I'm union gonna do a set let's say let's call it set 1 set 1 is equal to create this in 1 2 3 whatever or that's okay अनि अर्को चाहिँ लेट्स से सेट टु सेट चाहिँ राख्नु हुँदैन किन यो कीवर्ड चाहिँ राख्नु हुँदैन भेरिएबल नेममा है सेट टु इज इक्वल टु लेट्स से है अनि सजिलोको लागि मैले के गर्छु भन्दाखेरि 5 6 7 र 8 गर्ने है ओके ल हजुरले ट्राई गर्नुहोस् है वाइ डिड यु ट्राई दिस ओके सो इफ आई डु अब सेटको अब मैले सबभन्दा लेट्स डु भेरी इजी वान है इजी वान के इन्टरसेक्सन गरौँ है त अब इन्टरसेक्सन गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि सेट 1 डट इन्टरसेक्सन भन्ने हुन्छ कि डट इन्टरसेक्सन सेट 2 है यो सेट 1 र सेट 2 को बिचमा हामीले इन्टरसेक्सन गरेको है सेट 2 गर्दाखेरि के आउँछ सेट 1 र सेट 2 को इन्टरसेक्सन के भन्छ 5 or 6 है because those are the common elements okay when you see that is the intersection right okay very good see 5 or 6 आयो हैन जस्तै गरी if I do set 1 dot union union set 2 के हुन्छ होला merge into like 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 yeah very good yes that's correct that's correct right this is union which is 1 2 3 4 5 6 7 8 that's the union right okay let's do difference difference okay for example if I do set 1 dot difference set 2 right set 2 यो गर्दाखेरि set 1 minus set 2 okay right set 1 minus set 2 गर्दाखेरि के हुन्छ 1 2 3 मात्र 1 2 3 मात्र yes correct hey okay very good that's correct that's 1 2 3 yeah let's try yeah that is correct right that's correct hey 1 2 3 यो कसरी आयो भन्दाखेरि हजुर जसले हैन यो म्याथमा पहिला गर्नुभयो होला धेरै भयो होला हैन समटाइम्स इट गेट्स रस्टी हैन ओके सो विल सी ओके यसमा के छ भन्दा यसरी गर्ने के जस्तै हामीले सेट 1 माइनस सेट 2 गरेका छौं हैन भन्दाखेरि सेट 1 मा यदि त्यो जस्तै 1 1 सेट 2 मा छ हैन छैन नि हैन सेट 2 मा छैन भने लिने के त्यसलाई है 2 सेट 2 मा छ छैन त्यो लिने 3 सेट 2 मा छ छैन त्यो लिने सेट 5 सेट 2 मा छ भनेपछि यसलाई नलिने है 6 पनि यहाँ छ नि हैन यिनीहरु चाहिँ नलिने ओके भनेपछि यो 5 minus 5 0 भए जस्तो 6 minus 6 0 भए जस्तो ओके भनेपछि यो तीनटा मात्रै आउँछ त्यसै गरी अब लेट्स गिभ इट वन लेट्स ट्राई अनदर वन है त
Okay, how about this? Set 2 minus set 1. Hey, let's try that. No, this one's messed up, please. Hey, what do you think about this one? Set 2 minus set 1. Set 2 different set 1. Set 2 minus set 1. Obviously, given, inshallah. 7 8 also. 7 8. Yes, correct. Hey, 7 8. Yes. किन भन्दाखेरि 5 चाहिँ सेट 1 मा छ भनेर सोध्ने के है 5 चाहिँ सेट 1 मा छ भनेपछि लिनु भएन 6 सेट 1 मा छ भने त्यो लिनु भएन 7 र 8 छैन त्यसले गर्दा त्यो लिनु पर्यो है ओके अलराइट सो त्यो चाहिँ हाम्रो डिफरेन्स है त्यो सेट 1 माइनस सेट 2 है यो चाहिँ हाम्रो नर्मल म्याथमेटिकल सेट अपरेसन्सहरु नै हो है ओके त्यसरी हामीले सेट अपरेसन गर्न मिल्यो है ओके Okay, another thing, okay, let's see if I, skipped anything. Set, add items to set your bio. Okay, so we did that. Let's see, update. It's an update method for you, so you can look through that, eh? Okay, so pretty much, yeah. अब यसमा एउटा कुरा मैले के थप्नु यो नोटमा लेखेर छु मैले है एउटा कुरा के थप्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसमा जुन सेट छ it let us add remove update भनेपछि यो त कहाँ इम्युटेबल त खासै भएन इट्स नट क्वाइट इम्युटेबल है भनेपछि अब यसको एक्चुअली यसको इम्युटेबल भर्जन छ सेटको विच इज कल्ड द फ्रोजन सेट है फ्रोजन सेट बाइ द वे यसमा क्लाइम कम रहेछ सो लेट्स एन्ड दिस कल है एन्ड देन प्लिज जोइन है ओके मैले यसमा एड गर्छु किनभने 2 मिनट मात्रै बाँकी रहेछ है ओके अलराइट सो लेट्स एन्ड इट